ارے سمترا، تو کیوں اپنی غریب بیٹی پہ پیسے ضائع کر رہی ہے؟ تیری بیٹی افسر تھوڑی نہ بن جائے گی، اور لڑکیاں کہاں کر پاتی ہیں یہ سب کچھ؟ دیکھ، میں مٹھائی لے کے آئی ہوں، میرا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن گیا ہے، اور اس نے مجھے ایک بڑا عالیشان بنگلہ بھی گفٹ کیا ہے، اور تو ایسے ہی اپنی بیٹی پہ پیسے ضائع کیے جا رہی ہے۔ اب اس کی شادی کر دے اور اس کے ہاتھ پہ لے کر دے، بس یہی ہو سکتا ہے۔ میرے بیٹے سورج کو دیکھ لو، اس نے بہت محنت کیا اور آخرکار وہ افسر بننے کیا ہے۔ تبھی سیما سمترا کو اس کی غریبی کے تانے دینے لگ جاتی ہے۔ تبھی سمترا کہتی ہے کہ دیکھنا، میری بیٹی ایک دن ضرور افسر بنے گی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد سیما وہاں سے اپنے گھر کے لیے چلی جاتی ہے، اور اگلی ہی شام جب سونم سارا گھر کا کھانا بنا کے رکھتی ہے، تبھی اس کی ماں کچھ وقت کے بعد جب کام سے گھر واپس لوٹتی ہے، تبھی وہ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ جب سونم کی ماں سو جاتی ہے، تبھی سونم اٹھ کے پڑھائی کرنے لگ جاتی ہے، اور وہ رات دیر دیر تک بیٹھ کے پڑھتی تھی، اور وہ اپنی دوستوں سے کتابیں ادھار لے کے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس اپنی بکس بھی نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار بل نہ بھرنے کی وجہ سے ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، تو وہ موم بتی جلا کر پڑھتی رہتی تھی۔ اور سمترا سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے دن رات بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی، اور وہ بہت پریشان بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد سمترا پھر سے سرکاری ایگزامس دینے کے لیے جاتی ہے نوکری کے لیے۔ تبھی وہ جا رہی ہوتی تو رستے میں اس کو سیما کا بیٹا سورج ملتا ہے، جس کی سرکاری نوکری ہوتی ہے۔ وہ سیما کو بھی غریبی کے تانے دینے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تیری نوکری کہاں سے لگے گی؟ دیکھ، 2-3 سال ہو گئے تجھے ایگزام دیتے ہوئے، تو کبھی سرکاری نوکری کا ایگزام پاس نہیں کر سکی، اور مجھے دیکھ، میں دوسری اٹیمپٹ میں ہی پاس ہو گیا ہوں، اور میں نے اپنی ماں کو بنگلہ بھی گفٹ کیا ہے۔ تبھی خاموشی سے سورج کی باتیں سنتی رہتی ہے، اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے، اس کو کچھ کہے بغیر ہی۔ سونم ایگزام ہال میں ایگزام دینے کے لیے جاتی ہے، اور ایگزام دینے کے بعد وہ جا کے بہت ساری دعائیں مانگتی ہے اپنے پاس ہونے کے لیے۔ تبھی پھر وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کچھ دنوں کے بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے، تبھی سونم بہت زور زور سے روتی ہے، اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک ہوں جو دن رات محنت کرتی ہوں، پھر بھی میرا ایگزام پاس نہیں ہوتا، اور سورج جو ہر وقت فیل ہوتا رہتا تھا، اس کی کیسے سرکاری نوکری لگ گئی؟ تبھی سونم نے سرکاری نوکری کرنے کی کوشش چھوڑ دی، اور وہ پرائیویٹ جاب کے لیے نکلی، اور اسے ایک آفس میں پرائیویٹ جاب ملی، جس کی سیلری 10,000 تھی۔ سونم وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ جب سونم آفس سے گھر آئی تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا سونم، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تجھے اس لیے پڑھائی لکھایا تھا کہ تو 10-20 ہزار میں اپنے سپنے پورے کر پائے گی۔ تبھی سونم کہتی ہے کہ ماں، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں کیا کروں؟ تبھی وہ چاہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جائے، اور اپنی ماں کا نام روشن کرے، اور تو خوب ترقی کرے۔ تبھی سونم اپنی ماں کی باتوں کو غور سے سن رہی ہوتی ہے۔ سونم کی ماں سونم کو سمجھاتی ہے کہ تو کوشش کر، انشاءاللہ تیری نوکری ضرور لگ جائے گی۔ اس دن کے بعد سے سونم نے پھر سے سرکاری نوکری کی تیاری کرنا شروع کر دی، اور اس نے ساتھ ساتھ جاب بھی سٹارٹ رکھی۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونم نے اپنی جاب اور اپنی پڑھائی کو ساتھ لے کر چلی۔ دن میں وہ پڑھتی رہتی تھی، اور ان سر کے سارے کام بھی کرتی تھی، اور جب آفس میں جاتے ہوئے وہ بس میں بھی بیٹھ کے کتاب اپنی ساتھ رکھتی تھی اور بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی۔ اس طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد سونم کی پھر سے سرکاری نوکری کے ایگزامز آ گئے، اور اس دفعہ اس نے بہت محنت کی تھی۔ جب وہ ایگزام دے کے آئی تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کا رزلٹ آیا، تبھی سونم اپنے ایگزامز پاس کر گئی، اور اس نے اپنی ماں کو یہ خوشخبری دی۔ سونم بہت خوش تھی، اور دونوں ماں بیٹی بہت خوش تھی، اور ایگزام پاس ہونے کے ساتھ ساتھ سونم سرکاری افسر بھی بن چکی تھی اپنے محلے کی۔ تبھی اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میری سرکاری جاب کے ساتھ ساتھ سرکار نے مجھے رہنے کے لیے گھر بھی دیا ہے، جہاں ہم دونوں رہیں گے۔ اور سونم کی ماں سمترا دوسروں کے گھر کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے، اور اس دن کے بعد وہ اسی گھر میں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہیں، ماں بیٹی دونوں۔ سمترا اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہی تھی، اور سونم نے اپنی دوست کے ساتھ مل کے سورج کی نوکری کا پتہ کروایا کہ اس کی جاب کیسے لگی ہے۔ تبھی اس کو پتہ چلا کہ اس جاب حاصل کی ہے۔ تبھی وہ سورج کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے فراڈ سے ہی جاب حاصل کی ہے، میں بھی کہوں کہ تجھ جیسا فیل ہونے والا لڑکا کیسے پاس ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے سورج محل میں رہنے کے بجائے جیل میں رہنے لگ گیا، اور سمترا کے افسر بن جانے کے بعد ان کے گاؤں میں کوئی بھی گنڈا اور کوئی بھی بری عادت نہ بچی تھی۔ سونم اپنے کام سے بہت خوش تھی، اور وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس گئی، اس کو لے کے کسی جگہ پر پہنچی، اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آنکھیں بند کر لو۔ تبھی اس کی ماں نے آنکھیں بند کی، اور اس نے سمترا نے کہا کہ اچھا آپ کھول دیں۔ تب اس نے کھولا تو دیکھا کہ اس کے سامنے ایک عالیشان محل ہے۔
तभी सोनम की माँ कहती है, बेटा ये किसके घर ले आई हो, ऐसे किसी के घर कैसे जा सकते हैं हम। तभी सोनम कहती है, माँ आप अंदर चलो ना। तभी सुमित्रा कहती है कि बेटा ऐसे कैसे हम किसी के घर चले जाएं। तभी सोनम कहती है, अरे माँ चलें आप। तभी सोनम अपनी माँ को लेके महल के अंदर चली जाती है और वो दोनों माँ बेटी अंदर चली जाती हैं। उसकी माँ सुमित्रा अंदर से महल को देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि ये तो बड़ा आलीशान महल है अंदर से। तभी सुमित्रा की नज़र सामने पड़ी एक बड़ी सी फ़ोटो पर पड़ती है। वो फ़ोटो उसकी अपनी होती है। तभी सुमित्रा अपनी बेटी सोनम की तरफ देखती है। सोनम कहती है कि हाँ माँ, ये इसी मालकिन का ही घर है जिसकी ये फ़ोटो है। तभी उसकी माँ खुशी से रोने लग जाती है और सुमित्रा कहती है कि माँ जी, ये आपकी बेटी की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है और आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तभी उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है। तभी वो अपनी बेटी को भी पकड़ के गले लगा लेती है। कुछ देर के बाद वो मेहमान भी आने लग जाते हैं जिन्हें सोनम ने अपनी माँ के जन्मदिन के लिए इनवाइट किया होता है। और वहाँ पे उनकी पड़ोसन सीमा सूरज की माँ भी होती है। तभी वो आके सुमित्रा से माफ़ी मांगती है कि बहन जी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी और मेरे बेटे ने इतना बड़ा फ्रॉड किया। मुझे लगा था कि वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, उसने मेरी ज़मीन बेच के मुझे वो ही घर गिफ्ट कर दिया। और वो सुमित्रा से माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है और सोनम अपनी माँ का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती है। उस दिन के बाद से वो सरकारी महल में रहने की बजाय अपनी बेटी के दिए हुए घर में रहने लग गई थी। उस दिन के बाद से माँ बेटी की ज़िंदगी बहुत ही आसान और खूबसूरत हो गई थी। चार खूबसूरत भाभीयों की एकलौती नंद वैष्णवी अपनी माँ से कहती है कि मुझे रोटी पे घी लगा दो। तो उसका भाई कहता है कि तुझे क्या घी की ज़रूरत है, तू तो पहले ही बहुत काली है और लोग रिश्ता नहीं देते और ऊपर से बहुत ज़्यादा जहेज़ मांगते, तो तुम्हारा हमें और ज़्यादा जहेज़ देना पड़ेगा तो अगर मोटी होगी। तो उसकी माँ भी अपने बेटे का साथ देती है। इसी तरह से बहुत से दिन और वक्त गुजर जाता है। वैष्णवी के भाइयों को देखने के लिए एक परिवार आता है। तो इसकी लड़कियों की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे चारों बेटे बहुत पसंद है अपनी बेटियों के लिए, और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो इतने में उन चारों लड़कियों में से एक लड़की की नज़र दूर खड़ी वैष्णवी पर पड़ती है, जो उन्हीं गौर से देख रही होती है। तो वो लड़की पूछती है कि माँ जी, वो लड़की दूर खड़ी कौन है जो हमें इस तरह से देख रही है। तो उसकी माँ कहती है कि वो हमारे घर की नौकरानी है। और लड़का कहता है कि छोड़ो, तुम बैठ के खाना खाओ ना। इसी तरह से वक्त गुजरने के बाद वैष्णवी की चारों भाइयों का रिश्ता पक्का हो जाता है और वो लोग अपने घर को वापस चले जाते हैं। उसके बाद वैष्णवी की माँ वैष्णवी से कहती है कि तुम्हें वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं आना सबके सामने। इसी तरह से कुछ दिन और गुजर जाते हैं और वैष्णवी के चारों भाइयों की शादी हो जाती है और लड़कियाँ दुल्हन बन के घर आ जाती हैं। वैष्णवी की माँ भी बहुत खुश हो, चारों बहुएं बहुत ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत हैं। वो अपनी बहुओं को अंदर आने का कहती है और वो बहुत खुश होती है। इसी तरह से वो चारों आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में जाती हैं। और वैष्णवी की माँ वैष्णवी से कहती है कि मैंने उन्हें बताया कि तुम हमारे घर की नौकरानी हो, तो इसीलिए सुबह सवेरे उठ के अपने सारे काम ख़त्म कर लेना फ़ौरन से। और उनको सच बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारी बेटी हो। वैष्णवी ये सुन के बहुत रोती है और इसी तरह से अगली सुबह होते ही वैष्णवी घर के कामों में लग जाती है। वो पहले किचन में जाती है और बर्तन साफ़ करती है। बर्तन साफ़ करने के बाद वो सारे घर से झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाने के बाद वो सारे कपड़े घर के सबके कपड़े धोती है। और कपड़े धोने के बाद चारों भाभियाँ जब किचन में आती है तो आगे से सारा कुछ खाना वगैरह सब तैयार वो कहती हैं कि सब खाना तो तैयार है, अब हम क्या करें। तो वो कहती है कि चलो हम माँ जी के कमरे में जाते हैं और बैठ के उनसे बातें करते हैं। वो चारों जब उसके कमरे में आती है तो वो होती ही नहीं है आगे कमरे में। वो कहती हैं कि माँ जी तो है नहीं कमरे में, अब क्या करें। तो वहाँ पे पड़ी एक एल्बम पर उनकी नज़र पड़ती है। कहती हैं वो एल्बम है, चलो हम तस्वीरें वो एल्बम देखते हैं। वो देख रही होती हैं तो वैष्णवी उन्हें हर तस्वीर में खड़ी नज़र आती है और कहती है ये क्या, ये लड़की तो हमारे परिवार में हर जगह हर तस्वीर में मौजूद है, ये लड़की आखिर है कौन। वो कहती है कि चलो हम उससे पूछ के आते हैं। वैष्णवी झाड़ू लगा रही होती है तो उसकी पड़ोसन आती है और कहती है कि ये क्या वैष्णवी, तुम्हारी चार खूबसूरत बहुओं के आने के बाद भी तुम ही घर के काम कर रही हो और वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तो वो चारों ऊपर से आ जाती है और कहती है कि ये क्या भाभियाँ, हम ये हमारी नंद है, हमारी तो कोई नंद है ही नहीं। इसी तरह से वैष्णवी वहाँ से रोती हुई चली जाती है और वो उनकी पड़ोसन खड़ी कह रही होती है कि यही सच है, अब मुझे नहीं पता कि क्या बात है, तुम लोग अपने रिश्ते खुद संभालो, लेकिन ये तुम्हारी नंद है। तो वो चारों भाभियाँ वैष्णवी के कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं कि कम ज़र्फ़ है कि अपनी बहन को ही बुरा भला कहते रहते हैं और उसे ताने देते रहते हैं काला होने की वजह से। वो चारों बहुएँ अपनी नंद को कहती हैं कि तुम फ़िक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इसी तरह से कुछ वक़्त और गुज़र जाता है और वैष्णवी की माँ घर आती है। वो चारों बहुएँ जाके अपनी माँ जी से पूछती हैं कि माँ जी, ये क्या आपने हमसे सच छुपाया है?
اور وہ اپنی پتनी سے کہتی ہیں کہ یہ کیا آپ لوگ بھی اپنی ماں کو سمجھانے کے بجائے آپ لوگ ان سے مل گئے۔ ویشنوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتی